السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أو كما قال. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها العلماء، وفي هذه الأوقات النيرة نرتجي من الله سبحانه وتعالى رحمته الواسعة لتكون سببا لتقدمنا في مجال الدعوة الإسلامية. وهناك علماء أجلاء وفي قيادتهم سلطان العلماء الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه، وأساتذة الجامعة، ولا أريد أن أذكر أسماءهم لأنها طويلة، كلهم أو جلهم حاضرون في هذه المنصة، وهم مسرورون بكم لأنكم كنتم تحت أقدامهم تتعلمون العلم وتتربون بتربيتهم، وهذه كلها من نعم الله عليكم، وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. الجامعة باقية بعدكم، درستم قبل سنة وكملتم دراستكم وفزتم بالامتحان، وبعد ذلك مضت سنة واحدة تامة. الدفعة التي درسوا في الجامعة وهم ينتظرون للسنة القادمة لقبول السند
والإجازات. ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه المناسبة. أنتم تعلمون الجامعة معناه التي تجمع بين القديم وبين الجديد من العلوم. أولاً نستفيد العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو الذي بعث في الأميين رسولاً. وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يعلمهم الكتاب. قال الإمام الشافعي: الكتاب القرآن والحكمة. يعلمهم الكتاب والسنة. الحكمة معناه سنة الرسول. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: السنة الحكمة السنة. وهذه العلوم جاءت إلينا من العلماء الراسخين الذين كانوا قبلنا من الأمم الماضية، اجتهدوا كثيرا وتحملوا مشاق كثيرة. أولا نقدم الشكر الجزيل والدعاء الوفير لهذه الأئمة الأكابر، للصحابة والتابعين وتابعي التابعين، والإمام البخاري رحمة الله عليه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: على المسلمين أن يعتمد على الكتاب والأحاديث. ومن الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمة الله عليه: يجب على المسلم أن يقرأ ويعمل بما جاء في صحيح البخاري. إن شاء الله هذه لحظات مباركة ننتظر لقدوم شيخنا سلطان العلماء الشيخ يوزع بينكم إن شاء الله الزي. وهذا الزي جاءت إلينا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والعمائم أيضا من السلف كانوا يوزعون ويلبسون الزي المخصوص للعلماء. ولكن على جميع الثقافيين كما أشار إليها عضو جمعية العلماء كمبم أستاذ ونائب رئيس الجامعة حسين ثقافي الدكتور والفقيه الأستاذ عبد الجليل الثقافي، كلهم أشاروا إلى الثقافيين: يجب عليكم أن تكونوا أئمة وأن تكونوا أئمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي ممن يقتدي بالأئمة الصالحين وممن يقتدى بهم لمن جاءوا بعدنا.
للمتقين إماما لها معنيان: أن يكون متبعا لعلماء أهل السنة والجماعة في القرون الماضية، وكذلك يجب على العالم أن يكون متبعا، أي يتبعه التلامذة وعامة الناس في قولهم وفي فعلهم. إن هذه الجامعة ينفذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى من الفعاليات ليكون هذه الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية ترشدنا على أن العالم يتبع ويهتم بما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما بينه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأويلا. وفي كثير من الآيات القرآن يبين لنا أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لولا السنة لما بينت القرآن. القرآن وحي والسنة أيضا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الكتاب وحي من الله عز وجل والسنة أيضا وحي من الله عز وجل، ولكن بينهما فرق. الكتاب جاء به جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. أما السنة جبريل عليه السلام جاء به وحيا، ولكن العبارة واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: ادخلوا القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: بنو إسرائيل لما أمروا أن يدخلوا بيت المقدس متواضعين قائلين: اللهم حط لنا ذنوبنا. بنو إسرائيل تكبروا وقالوا حنطة، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم نجزا من العذاب. وهذه الواقعة بينت في سورة البقرة في آية 49 و50 آيات من سورة البقرة. وقال الله عز وجل: وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بنو إسرائيل بدلوا. أيها المسلمين لا تبدلوا كلام الله عز وجل، بل اهتموا بالآيات التي وردت في القرآن الكريم بلا تبديل. أما السنة هل يجوز تبديل اللفظ؟ يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: السنة الأحاديث أيضا يعتبر ألفاظها، لذلك
كانت الأئمة والمحدثون في سالف القرون يقولون حينما يروون الأحاديث أو كما قال هذه ورع، ولكن يجوز تبديل اللفظ بلا خلاف. وعليكم أن تكونوا حاملين بالقرآن حاملين بالسنة ومقتدين بالأئمة الصالحين بالإمام الشافعي وكذلك بجميع العلماء علماء أهل السنة والجماعة. ولا أريد أن نطيل الكلام في هذا الوقت الضيق إن شاء الله. ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നിങ്ങൾ യൂണിഫോം വാങ്ങുന്ന സമയം, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ മദ്രസയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പുതു വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ച് അവൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ലേറ്റും ബുക്കും പെന്നുമെല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് വാപ്പ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മ കരയുന്നത് ആ കുട്ടിയോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനവസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഈ സമയം, അത് ഉസ്താദുമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിന് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കണ്ണുകളിങ്ങനെ നിറയുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തിയതാണ്, മാതാപിതാക്കൾ അമാനത്തായി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ കുട്ടികളെ. അതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്ത് എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സമൂഹത്തെ, ഈ പണ്ഡിത സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. വിദേശ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും മർക്കസിനും കൊടപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും, യൂണിഫോം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോമിന് അവർ കേശ തരികയാണ്. അവരുടെ കുട്ടികളല്ല, മറിച്ച് ഈ മർക്കസിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹബത്ത് കൊണ്ട് മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക് അവർ വസ്ത്രം നൽകുകയാണ്. അവരെ ജോലി സംബന്ധമായ തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പട്ടിണികളും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കിട്ടാനുള്ളൊരു മെഡിസിനായിട്ട് ഈ മർക്കസിനെ സഹായിക്കുന്നതിനെ അവർ കാണുകയാണ്. തക്കാഫുൽ അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അവർ ഏറ്റെടുത്ത സംഖ്യ മാസാന്തം ഈ മർക്കസിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇൽമിനോടും ആലിമീങ്ങളോടും ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദിനോടുമുള്ള മഹബത്താണ്. രോഗമായതിനു ശേഷം ഉസ്താദ് അവർകൾ അനാരോഗ്യമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിലും ഒരു ക്ലാസ് പോലും മുടങ്ങാതെ, ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് ചില ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2025 ഈ ബാച്ച് 2026 പുറത്തിറങ്ങുന്ന ബാച്ചും ഈ 2 ബാച്ചുകളാണ് ക്ലാസ്സുകൾ തീരെ മുടങ്ങാതെ കിട്ടിയ വലിയ ടീം. ആ ഒരു വലിയ നന്ദി എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കൽബിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തോടുണ്ടാവണം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജാമിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളെ ഹൃദയവും നിങ്ങളെ നാവും വിളിച്ചു പറയണം, ജാമിയത്തു മർക്കസി സഖാഫത്തി സുന്നിയ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും നേരത്തെ അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി ഉണർത്തിയതുപോലെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ കുല്ലിയത്ത് ഉസൂലുദ്ദീൻ്റെ അമീദ് ഉണർത്തിയതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളോട് ഉണർത്താറുള്ളത്, ഈ സ്ഥാപനം ഏതൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നുവോ ആ വഴിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മർക്കസിൻ്റെ സാനവീയ ക്ലാസ്സുകളോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 40ഓളം പള്ളി ദർസുകളിലെ മുദരിസുമാർ, അവരിൽ സഖാഫികളും മഹ്സനികളും സൈദികളും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇവിടെ വന്നു. മർക്കസിൻ്റെ സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ദർസ് നൽകാം, അതിനുള്ള ഒത്താശകൾ ജാമിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ
ആ വിഷയം ശൈഖുനയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 100% ഉസ്താദ് അതിന് തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പാസ്സായതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പിരിയുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഈ മർക്കസിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഇതൊരു മുതബറക്കായ സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ഡോക്ടർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി മഹാനവറുകൾ തറക്കല്ലിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം മഹാനവറുകളുടെ തന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതിയ അൽ ഇൻസാനുൽ കാമിൽ എന്ന ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥം ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ വലിയ വ്യക്തി മസ്ജിദുൽ ഹറാമുൽ മുദരിസായിരുന്നു. ആ വലിയ മഹാനവറുകളുടെ ആ ഒരു ബർക്കത്തിലൂടെ ധാരാളം ഉലമാവിനെ വാർത്തെടുത്ത ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പലരും ഇന്ന് ഇല്ല. ചെറിയ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ കട്ടിപ്പാർ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പലരും പിരിഞ്ഞുപോയി. ആ പിരിഞ്ഞുപോയ ആളുകളും ആ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എന്ന നിലയിൽ വേണ്ടത് തദ്രീസും ഇമാമത്തും, അത് രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ അത് ലഭിക്കണം, കിട്ടണം, അതിൽ ശോകലാകണമെന്നൊരു നിയ്യത്തും ആഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരും. അള്ളാഹു വലിയവനാണ്. സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ആദ്യത്തെ ഹദീസ് അൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഹദീസ് അൻ അബീ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ രണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി, ഒന്ന് ഹിഫ്ളിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ രംഗത്ത് കൂടി ശക്തിയുള്ള ആ മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആ ഹദീസ്, ആദ്യത്തെ ഹദീസ് നിയ്യത്തിൻ്റേതാണ്. ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സയ്യിദ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ടിൻ്റെ ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്മുൽ ബുഖാരിയുടെ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ഉണ്ടാകും. എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഹദീസ്, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയ്യാത്ത്. ആ ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ 62ാമത്തെ ഖത്മാണ്. ശൈഖുന ഉസ്താദിൻ്റെ ഖത്മുൽ ബുഖാരിയുടെ 62ാമത്തെ സിറ്റിംഗാണ്, മുൽത്തഖയാണ് ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്നത്. അതിലാദ്യത്തെ ഹദീസാണ്, നിയ്യത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അമല്. അന്ന് ബാഖിയാത്ത് സാലിഹാത്തിൽ നിന്ന് 3 കൊല്ലം ബാഖിയാത്തിൽ പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ശൈഖുന ഉസ്താദിൻ്റെ ആ തഹ്സീലിൻ്റെ പഠനം ഉണ്ടായത്. അത് പിന്നീട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്ത് 3 കൊല്ലത്തെ പഠനം തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അവരോട് പ്രത്യേകമായൊരു പൊരുത്തം ഉസ്താദിന് ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ സഹീഹുൽ ബുഖാരി 62ാമത്തെ സിറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ന് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഹദീസ് ഇവിടെ വായിച്ച് അതിൻ്റെ പൊരുത്തം നൽകുന്ന ഈ മജ്ലിസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട തീരുമാനം, ഒരു ഇമാമത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഇമാമത്ത് അത് ഒരു ഇമാം ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇമാമത്ത് അത് അനിവാര്യമാണ്. ഇമാമത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന് ഇമാമത്തിനുള്ള മുറുവത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഫിഖ്ഹിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ പറയുന്നു. വേറെ ചില ജോലിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തലപ്പാവ് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇൽമു ഊരിപ്പോവുകയില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇമാമത്ത്, തദ്രീസ്, ഇത് രണ്ടും ഉസ്താദിൻ്റെ ദർസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് ഉസ്താദ് നിൽക്കും, ദർസും നടത്തും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു ആലിമിൻ്റെ വലിയൊരു ഹല്ലാണ്. അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ മടി കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും സംഘടനാപരമായ ഒരു സംവിധാനത്തോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മർക്കസ് നീങ്ങുന്നത്.
നമ്മുടെ മുകളിലൊരു വലിയ പണ്ഡിത സഭയുണ്ട്. ആ ഉലമാവിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരായി നമ്മൾ നീങ്ങരുത്. അങ്ങനെ നീങ്ങിയാൽ അത് ശൈഖുനാക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ മുദരിസുമാർക്കും അതിൻ്റെ വെറുപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഉലമാവിൻ്റെ സിയ്യ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ വാലിദ് ശൈഖുന ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജാമിയയുടെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും മരണം വരെ നിങ്ങളെ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തി വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.